ओम योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखा इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनं ते त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनम् ॐ वायुरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ॐ हिरण्मये पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम् यो सावादित्ये पुरुष सो सावहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका
ओम शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ओम। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी जगतपति विश्वपति ओम। ओम शाश्वत भ्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा शाश्वत गुरु शाश्वत परम गुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य ओम शाश्वत स्वामी राजा राजाधिराजा स्वराट विराट ब्रह्मराट सर्वराट शाश्वतराट विश्वराट ओम। ओम शाश्वत न्यायाधीशा सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा ईशा परेशा सर्वेशा जगदीशा विश्वेशा ओम सर्वांतर्यामिन सर्वभूतांतरात्मा सर्वव्यापका सर्वशक्तिमान निराकारा न्यायकारी दयालु अजर अमर अभय अनुपमा नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता धर्ता भरता हरता पालनकर्ता प्रलयकर्ता ओम। ओम प्रभो ओम विभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम ओम भूः ओम भुवः ओम भूर्भुवः स्वः प्राणाधारा प्राणाधारा प्राणपति प्राणेश्वरा प्राणप्रदाता जीवनेश्वरा जीवनदाता जन्मदाता सर्व दुख विनाशक संकट मोचक सकल क्लेश नाशक समस्त शांति भय निवारक सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं सुख स्वरूप अनंत आनंद घन आनंद दाता आनंदकर सुखकर सुखदायक आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा मोक्षदा ओम। ओम ओम हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हे अद्वितीय अनुपमा जगदादि कारण हे अज निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारिण हे जगदीश सर्व जगद उत्पादक आधार हे सनातन सर्व मंगलमय सर्व स्वामिन हे करुणाकर अस्मत्पिता परम सहायक हे सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक हे अविद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्थ प्रकाशक हे परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक हे अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रदा हे विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा हे विश्वास विलासक हे निरंजन नायक शर्मदा नरेश निर्विकार हे सर्वांतर्यामिन सदुपदेशक मोक्ष प्रदा हे सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक हे दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीति वर्धक हे प्रीति साधक राज्य विधारक शत्रु विनाशक हे सर्व बलदायक निर्बल पालक हे सुधर्म सुप्रापक हे अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रदा हे संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक
हे पुरुषार्थ प्रापक, दुर्गुण नाशक, सिद्धि प्रदा, हे सज्जन सुखदा, दुष्ट सुताड़ना, गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक, हे परमेशा परेशा परमात्मन परब्रह्मन, हे जगदानंदक, परमेश्वर व्यापक, सूक्ष्म अच्छेद्य, हे अजर अमृत अभय निर्बंध अनादे, हे अप्रतिम प्रभाव निर्गुण अतुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद्विलासक इति आदि अनंत विशेषण वाच्य, हे मंगल प्रदेश्वर, నీవే అన్ని రకాలుగా అందరినీ రక్షించే మిత్రుడు నీవే, నిశ్చితమైన నీవే మిత్రుడివి. మా అందరికీ సత్య సుఖాన్నిచ్చే సుఖదాత నీవే. సర్వదా సర్వథా అన్ని రకాల సుఖాన్నిచ్చేది నీవే. హే సర్వోత్కృష్ట స్వీకరణీయ వరేశ్వర, నీవే వరుణునివి, అందరికంటే ఉత్తముడివి, పరమోత్తముడివి, సర్వోత్తముడివి నీవే ప్రభు. అటువంటి నీవే మాకు పరమ సుఖాన్నిచ్చే దాతవు, సుఖదాయకుడివి నీవే ప్రభు. హే పక్షపాతరహిత ధర్మ న్యాయకారిని, నీవే అర్యముడివి, యముడివి, యమరాజువి నీవే, న్యాయాధీశుడివి నీవే. ఇటువంటి పక్షపాతము లేని న్యాయం చేసే న్యాయకారివి నీవే, న్యాయాధీశ. నిజానికి న్యాయయుక్తం మాకు సుఖాన్నిచ్చేవి, మా కర్మను బట్టి న్యాయాన్ని బట్టి సుఖాన్నిచ్చే సుఖదాత అది నీవే ప్రభు. హే పరమేశ్వర్యవన్ ఇంద్రేశ్వర, నీవే మాకు పరమ ఐశ్వర్యయుక్త సుఖాన్నిచ్చేది, స్థిర సుఖాన్నిచ్చేది నీవే. శీఘ్రంగా స్థిరమైన సుఖాన్నిచ్చేది నీవే. ఆ సుఖాన్ని ఇవ్వండి ప్రభు, శీఘ్ర సుఖాన్ని ఇవ్వండి, స్థిర సుఖాన్ని ఇవ్వండి ప్రభు. హే మహావిద్యా వాచోధిపతి బృహస్పతి పరమాత్మన్, నీవే అందరికంటే గొప్ప, అన్నిటికంటే గొప్ప సుఖాన్ని ఇచ్చే దాత నీవే, సుఖదాత నీవే. హే సర్వవ్యాపక అనంత పరాక్రమేశ్వర, హే విష్ణు అంతటా వ్యాపించుండి అన్ని రకాల సుఖాన్ని ఇచ్చేది నీవే. మా అందరికి అనంత సుఖాన్ని ఇచ్చేది నీవే, సుఖాన్ని ఇవ్వండి ప్రభు. నీవు ఏదైనా కోరాలనుకుంటే నీతోనే, నిన్నే కోరుతాం ప్రభు, ఇంకెవరిని కోరము. ఎందుకంటే అన్ని రకాల సుఖాన్ని ఇచ్చే దాత నీవు, సకల సుఖదాత నీవే ప్రభు. నీవు కాక మరెవరిస్తారు అన్ని రకాల సుఖాన్ని అందరికీ, అన్ని రకాలుగా అన్ని విధాలుగా ఆశ్రయాన్ని ఇచ్చేది నీవే ప్రభు. హే సర్వశక్తిమాన్ న్యాయకారి దయామయ, హే పిత పరమపిత, నిన్ను కాక మరెవరిని అడుగుతాం ప్రభు. నిన్నే ప్రభు, నిన్నే కోరుతున్నాం ప్రభు. నీవు కాకుండా ఆశ్రయాన్ని ఇచ్చేది మరెవరు కాదు ప్రభు. సర్వాశ్రయ నీవే, సర్వాశ్రయుడివి ప్రభు. నీవే రక్షిస్తావు, నీవే ఇస్తావు, నీవే సకల దాతవు నీవే ప్రభు. నీ స్వభావం ఇచ్చే స్వభావం నీది ప్రభు. అడగకుండా ఇస్తున్నావు ప్రభు, అడగకుండా రక్షిస్తున్నావు. అన్ని జన్మలలో అన్ని యుగాలలో అందరిని రక్షిస్తున్నావు ప్రభు. సర్వరక్షక విశ్వరక్షక. ఓం 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 ఓం. అటువంటి నీకు వందనాలు ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు అధ్యాపకులకు అందరికీ, పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు, జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు
వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, సర్వాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, పరమేశ్వర ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, పరిగెత్తుతుంది, గుర్రం పరిగెత్తుతుంది, మోసుకుపోతుంది, అన్నిటిని తీసుకుపోతుంది. కాలమనే గుర్రం చాలా వేగంగా ఈ గుర్రం పరిగెత్తుతుంది. దినము రాత్రి దాని కాలం. దినాలు గడిచిపోతున్నాయి, రాత్రులు గడిచిపోతున్నాయి, వారాలు, పక్షాలు, మాసాలు, సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నాయి. గుర్రం పరిగెత్తుతూనే ఉంది. జన్మలు వస్తున్నాయి, పోతున్నాయి. గుర్రం పరిగెత్తుతుంది. కాలం అనే హయం పరిగెత్తుపోతుంది. ఈ అశ్వం పరిగెత్తుతుంది, అర్వం పరిగెత్తుతుంది, వాజి గుర్రానికి ఎన్నో పేర్లు. హయము, వాజి, అర్వము, అశ్వము. అశ్వం పరిగెత్తుతుంది. ఆశుగతితో, శీఘ్రగతితో చాలా వేగంగా గడిచిపోతున్నాయి. క్షణాలు, దినాలు అన్ని పోతూనే ఉన్నాయి. దశాబ్దాలు, శతాబ్దాలు గడిచిపోతున్నాయి. ఈ సృష్టి ఇదొక గుర్రము. అన్ని గుర్రాలు ఉన్నాయి, కానీ ఒక గుర్రానికి విలువ ఉంటుంది. అశ్వమేధంలో గుర్రానికి. అశ్వమేధ యాగం అన్ని యాగాలలో మహాయాగం అశ్వమేధం. ఇదంతా అశ్వమే. ఆశు గతించిపోతుంది తొందరగా, శీఘ్రంగా, తెలియకుండానే. ఎన్నో రోజులు, ఎన్నో మాసాలు, కన్ను మూసి తెరిచేలోగా సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి. ఇంత తొందర గడిచిపోయినాయి. 10 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళు, 60 ఏళ్ళు. బాల్యము లేదు, యవ్వనము లేదు, వృద్ధాప్యము వచ్చేసింది. ఇంత తొందరగా బాల్యం పోయిందా, యవ్వనం పోయిందా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే గుర్రం పైన సవారి చేస్తున్నాం. కాలమనే గుర్రం పైన స్వారీ చేస్తున్నాం. కన్నుమూసి తెరుచులోగా గుర్రం దూకేసింది. సంవత్సరాలు దాటేసింది కాలం. కానీ అశ్వమేధమే జరుగుతుంది ప్రపంచమంతా, సృష్టి అంతా. ఈ సృష్టి ఒక అశ్వమేధ యాగం. అందులో అశ్వమేధంలో అశ్వానికి ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ సృష్టి యొక్క హయము, ఇది హయము నిజానికి హేయం, త్యాజ్యము, విడిచిపెట్టదగినది. హయము సృష్టి, ఈ జగత్తు, ఈ ప్రపంచం, ఈ విశ్వమంతా హయమే, హేయమే. హేయము దుఃఖం అనాగతం. ఇదంతా హేయమే. త్యాజ్యము, విడిచిపెట్టాలి. ఈ సృష్టిని విడిచిపెట్టాలి. ఇది మిగలదు, ఇది ఉండదు, పరిగెత్తిపోతుంది. ఆగమన్న ఆగదు. గుర్రపైన కూర్చడం మాత్రమే
రౌతు గుర్రం పైన కూర్చుంటాడు. గుర్రాన్ని నడిపేవాడు రౌతు, అంతవరకే. అతని చేతులు ఏమీ లేదు. పడిపోకుండా కళ్ళెం పట్టుకోవడం తప్ప, జూలు పట్టుకోవడం తప్ప ఇంకేమీ లేదు. చాలా వేగంగా, శీఘ్రంగా, హయమురయంగా పరిగెత్తిపోతుంది. అందులో ఇది అశ్వమేధ యాగంలో హయము, అశ్వం ఇది. అశ్వమేధములో అశ్వము పోతుండడమే, పరిగెత్తడమే. పట్టుకునేవారు లేకపోతే పరిగెత్తుతూనే ఉంటుంది. అది ఎంత పరిగెత్తితే అంత తన రాజ్యమే, తన క్షేత్రమే, తన హద్దు, తన సరిహద్దు అవుతుంది. అశ్వమేధములో అశ్వము ఎంత చుట్టి వస్తే అదంతా కూడా తన రాజ్యం అవుతుంది. అలాగే ఈ అశ్వమేధములో అశ్వము, ఈ సృష్టి రూప అశ్వం, ఇది పరిగెత్తుతూనే ఉంది, కబలిస్తూనే ఉంది, తన కబ్జాలో ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది, తన స్వాధీనంలో ఉంచుకుంటుంది. గుర్రం పరిగెత్తి ఆపేవారు ఉండాలి, నిలిపేవారు ఉండాలి. గుర్రాన్ని ఆపడం అంటే యుద్ధానికి కాలు దువ్వడమే, సై అంటే సై అనడమే. గుర్రాన్ని పట్టుకున్నామంటే యుద్ధానికి సిద్ధం కావాలి. గుర్రాన్ని ఆపడం అంటే మాటలు కాదు, మహాయుద్ధం, మహాసంగ్రామం అది. అప్పుడు గెలిచిన వారిదే ఆ హయము, ఆ అశము. అలాగే ఈ ప్రపంచంలో, ఈ సృష్టిలో ఎవరైతే గుర్రాన్ని పట్టుకొని ఆపుతారో, యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉంటారో, ఆ యుద్ధంలో గెలుస్తారో వారిదే ఈ ప్రపంచం. అటువంటి హయము, ఆయన హేయమే. యుద్ధం చేసి గెలుచుకున్నప్పుడు కూడా ఆ హయము అది మిగలదు, అది ఉండదు. హేయము మళ్ళీ విడిచిపెట్టాల్సిందే. యుద్ధములో గెలుచుకున్న తరువాత మళ్ళీ విడిచిపెట్టాల్సిందే, వదిలిపెట్టాల్సిందే. ఎంత గొప్పటి క్షత్రియుడైన, రాజైన, రారాజైన, చక్రవర్తి, సమ్రాట్ అయిన, విశ్వరాటైన, ప్రపంచానికి విశ్వానికి రాజైనప్పుడు కూడా ఇది హేయం కాబట్టి వదిలిపెట్టాలి. కానీ దేవతలు అర్థం చేసుకుని, వివేకవంతులు, విద్వాంసులు, దేవతలు, విద్వాంసో హి దేవా, సరిగా అర్థం చేసుకున్న వారు వివేకవంతులు దీన్ని హయంగా చూస్తారు, హేయంగా చూస్తారు. ఈ ప్రపంచాన్ని, ఈ జగత్తును. కొందరు ఉంటారు విలాస పురుషులు, భోగాలు, భాగ్యాలు, ఐశ్వర్యాలు కావాలి, సుఖాలు కావాలి అనుకునేవారు విలాసంగా చూస్తారు. దీన్ని వాజిగా చూస్తారు. వాజి అంటే అన్నం, భోగ్యం, విలాసాలు. గుర్రాన్ని వాజి కూడా అంటారు. కొందరు ఉంటారు రాక్షసులు, దుష్టు దుర్మార్గులు, అర్వంగా చూస్తారు. అర్వం అంటే వధించడమే, చంపడమే, హింసించడమే, నష్టం చేయడం, కష్టపెట్టడం, బాధ పెట్టడం, పీడించడమే వారి గుణం, వారి స్వభావం, అసురుల యొక్క గుణం అది. అందుకే ఈ గుర్రం అర్వం, అర్వం పేరుతో అరబ్ దేశాలు ఉన్నాయి. అరబ్ అంటే అర్వస్థానం, అరబ్ దేశాలు. అర్బ, అర్వ, అరబ్, రాక్షసుల దేశం. అర్వంగా చూస్తారు, హింసగా చూస్తారు ఈ గుర్రాన్ని. మామూలు మనుషులు అశ్వంగా చూస్తారు. భోజన స్థానం, ఎక్కడ భోజనం దొరుకుతుందా, ఎక్కడ కడుపు నిండుతుందా, కడుపు నింపుకోవడం తప్ప ఇంకేమి ఉండదు. సామాన్యులు, సాధారణ మానవులు అశ్వంగా చూస్తారు. ఈ ప్రపంచం ఇంతే, ఇది గుర్రమే. సృష్టి యొక్క హయం, హేయం. హేయంగా చూసేవారు దేవతలు. ఈ సృష్టి దీన్ని అనుభవించాలని చూస్తారు, భోగించాలని చూస్తారు గంధర్వులు, విలాసవంతులు.
విలాసాలు, భోగాలు ఉండాలనుకుంటారు. వాజిగా చూస్తారు. వాజి అంటే అన్నం, భోగాలు, సుఖాలు. సుఖపడాలని చూస్తారు, సుఖించాలని చూస్తారు. ప్రపంచం అంతా సుఖం కొరకే అంటారు. తినడం, త్రాగడం, ఎగరడం, దూకడం కొరకే. ఈ ప్రపంచం ఇంతే, ఈ సృష్టి ఇంతే, ఈ రహస్యం ఇంతే అంటున్నారు బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో. యాజ్ఞవల్కుడు బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు 1వ అధ్యాయం 1వ బ్రాహ్మణంలో సృష్టి యొక్క హయము, గుర్రము. అందులో బ్రహ్మము, బ్రహ్మయే మృత్యు. బ్రహ్మను పరబ్రహ్మను మృత్యుగా పోల్చడం జరిగింది. ఈ బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు నిజానికి అన్నిటికంటే తలమానికం అన్నారు, శిరోభూషణం అన్నారు. 3 ముఖ్యమైన ఉపనిషత్తులు, ప్రాచీన ఉపనిషత్తులు. ఈశావాస్యం అది వేదాంతం, అది ఈశ్వరీయం. ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తు, బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు. ఇది యాజ్ఞవల్కుడు శతపథ బ్రాహ్మణంలో ఉన్నటువంటి ఒక కాండం ఇది, ఉపనిషత్తు. ఇందులో ఈ బ్రహ్మాండం అంతా, ఈ సృష్టి అంతా, ఈ విశ్వమంతా ఒక హయము, గుర్రం అన్నారు. ఈ సృష్టి అనే యజ్ఞము అశ్వమేధ యజ్ఞమే. ఈ విశాల బ్రహ్మాండంలో అశ్వమేధ యజ్ఞం నిరంతరం సాగుతూనే ఉంది. ఇది ఒక విరాట్ అశ్వమేధ యజ్ఞం, ఈ సృష్టి రూప యజ్ఞం. అశ్వం యొక్క అంగాలను శరీరాన్ని పోల్చడం జరిగింది. ఈ సృష్టి అశ్వం అంటే హయం అనుకుంటే, ఇందులో అశ్వం యొక్క శిరస్సు ఏమిటి, కళ్ళు ఏమిటి, ప్రాణం ఏమిటి అని వర్ణించడం జరిగింది బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు. ఆ పేరులోనే అర్థం ఉంది, బృహద్ అరణ్యకం. నిజానికి ఈశ్వరోపాసనకు ఉపయోగపడే ఉపనిషత్తు. ఇది నిజానికి గద్య భాగం. ఇందులో పద్యాలు, శ్లోకాలు ఉండవు, మాటల్లాగానే ఉంటాయి. చర్చలు ఉంటాయి, బహిరంగ చర్చలు ఉంటాయి, బాహటంగా మాటలు ఉంటాయి, విచారణ ఉంటుంది. స్వేచ్ఛా వాతావరణంలో స్వతంత్రంగా ఎవరైనా ఏమైనా అడగవచ్చు, ప్రశ్న అడగవచ్చు, సందేహాలు తీర్చుకోవచ్చు అనే శైలిలో ఉంటాయి. శంకా సమాధాన శైలి ఈ ఉపనిషత్తు యొక్క శైలి. అందులో 1వ బ్రాహ్మణంలో అధ్యాయాల్లో బ్రాహ్మణాలు ఉంటాయి, అధ్యాయాలు ఉపాధ్యాయులు అన్నమాట శీర్షికలు. 1వ బ్రాహ్మణంలో సృష్టి హయము. ఉషావా అశ్వస్య మేధ్యస్య శిరః, సూర్యశ్చక్షుః వాతః ప్రాణః వ్యాత్తం అగ్నిర్వైశ్వానరః, సంవత్సర ఆత్మా అశ్వస్య మేధ్యస్య, ద్యౌః ప్రేష్ఠం అంతరిక్షం ఉదరం పృథివీ పాజస్యం, దిశః పార్శ్వే అవాంతర దిశః పర్శవః, ఋతవో అంగాని మాసార్ధమాసాశ్చ పర్వాణి, అహోరాత్రాణి ప్రతిష్ఠాః, నక్షత్రాణ్యస్థీని, నభో మాంసాని, ఉవద్యంసికతా, సింధవో గుదాః, యకృచ్ఛ క్లోమాణశ్చ పర్వతాః, ఓషధయశ్చ వనస్పతయశ్చ లోమాని, ఉద్యన్ పూర్వార్ధః, నిమ్లోచం జగనార్ధః, యద్విజృంభతే తద్విద్యోతతే, విధూనతే తత్ స్తనయతి, యన్మేహతి తద్వర్షతి, వాగేవ అస్య వాక్, వాగ్ ఏవ అస్య వాక్. ఈ సృష్టి యొక్క అశ్వము, విరాట్ అశ్వము. ఈ సృష్టి రూప అశ్వానికి శిరస్సు, తల అనేది ఉషకాలం, ఉదయం పూట, సూర్యుని కాకముందు గుర్రం యొక్క తల, కన్ను సూర్యుడు, ప్రాణము వాయువు,
వైశ్వనరగ్ని, అశ్వం యొక్క తెరిచిన నోరు, అశ్వం యొక్క ఆత్మ, సంవత్సరాలు అంటే సమయం, గుర్రం యొక్క, అందుకే గుర్రాన్ని కాలంతో పోల్చడం జరిగింది. కాలాశ్వము, సంవత్సరాలు, సమయం, ఆత్మ, గుర్రం యొక్క ఆత్మ, దాని వీపు ద్యులోకము, ఉదరం అంతరిక్షము, గిట్టలు డెక్కలు భూలోకము, కుడి ఎడమలు దిక్కులు, అశ్వం యొక్క పక్కటెముకలు దిక్కోణాలు, అంగాలు అవయవాలు, ఋతువులు అంగాలు, ఇతరంగాలు ఋతువులు, అవయవ సంధులు కీళ్ళు మాసాలు పక్షాలు, దాని స్థితి ఉండే స్థానం, ఆ గుర్రం ఉండే స్థానం అహోరాత్రులు, దినము రాత్రులు, ఎముకలు నక్షత్రాలు, మాంసము మేఘం, మేఘాలే మాంసం, దాని పొట్టలో సగభాగం, సగం అరిగిన భోజ్య పదార్థం, అరిగి అరగకుండా, కొంచెం అరిగి అరగకుండా ఉండే ఆ భాగం సికత అంటే ఇసుక, దాని ప్రేగులు నదులు, ఊపిరితిత్తులు పర్వతాలు, రోమాలు ఓషధులు వనస్పతులు. ఆ గుర్రం యొక్క ముందు భాగం, ముందు కనిపించే భాగం ఉదయించుచున్న సూర్యుడు, ఉదయించే సూర్యుడు, దాని వెనుక వీపు భాగం అస్తమించుచున్నటువంటి సూర్యుడు, దాని ఆవులింతయే సృష్టిలోని వెలుగు. గుర్రం ఆవులిస్తే చాలు అది వెలుగు వస్తుంది. ఆ గుర్రం యొక్క కదలిక, శరీరం యొక్క కదలికయే ఈ సృష్టిలో మెరుపు, దాని మూత్ర విసర్జనయే వర్షము, దాని సకిలింపే మేఘగర్జనం. ఈ విధంగా వర్ణించడం జరిగింది. సృష్టి రూప హయం యొక్క రూపం ఇది. అది గుర్రం, అది హేయం, సృష్టి యొక్క అశ్వం. అలా వర్ణిస్తూ అహర్వా అశ్వం పురస్తాత్ మహిమా అజాయత తస్య పూర్వే సముద్రే యోని రాత్రి ఏనం పశ్చాన్ మహిమా అజాయత తస్య అపరే సముద్రే యోని ఏతో వా అశ్వం మహిమాన అవభితః సంబభూవతుః హ యో భూత్వా దేవాన అబహత్ వాజీ గంధర్వాన్ అర్వ అసురాన్ అశ్వో మనుష్యాన్ సముద్రయవ బంధు సముద్రో యోని ఇది ప్రథమం బ్రాహ్మణం. ఇది ప్రథమ బ్రాహ్మణం, ప్రథమాధ్యాయంలో ప్రథమ బ్రాహ్మణం. అశ్వం యొక్క మహిమను తెలియజేయడానికి ముందు వెనుక కాళ్ళ గజ్జెలు కడతారు, చిరు గంటలు ఉంటాయి, చిన్న చిన్న గంటలు ఉంటాయి. దాని యొక్క కదలికను, ఆ కదలికలో ఒక లయ ఉంటుంది. గుర్రాలు కూడా రకరకాల నడకలు నడుస్తాయి, నాట్యం కూడా చేస్తాయి. అదొక లయ కూడా ఉంటుంది. ఎన్నో రకాలుగా చిరుగంటలు కట్టుకొని, గజ్జెలు కట్టుకొని ఆనందిస్తారు. ఈ సృష్టి రూపము ఉన్నటువంటి ఈ ఐశ్వర్య మహిమను తెలియడానికి సృష్టిలో నిజానికి ఆ గుర్రం యొక్క కాళ్ళ గట్టి గజ్జెలు ఏవైతున్నాయో అవి దినరాత్రులే. దినము రాత్రులు గజ్జెలుగా గనగన మోగుతున్నాయి, కదిలిపోతున్నాయి. ఆ శబ్దం ఉండదు, దినరాత్రులు ఉండవు. గుర్రం యొక్క కాళ్ళకు కట్టిన గజ్జెల్లాగా, చిరుగంటల్లాగా గలగల గంటలు మోగుతున్నాయి. క్షణాలు దినాలుగా పారిపోతున్నాయి, క్షణాలు దినాలు అవుతున్నాయి, దినరాత్రులు జారిపోతున్నాయి గజ్జెలుగా. దాని ముందు వెనుక కాళ్ళ కట్టినటువంటి గజ్జెల్లాగా. తూర్పు పడమట సముద్రాలు, సముద్రం నుండి వచ్చేటువంటి ఈ దినరాత్రులు అంటే తూర్పున ఉదయించడం, పశ్చిమమున అస్తమించడం. దాన్ని పూర్వ సముద్రము, పడమట సముద్రం ఉన్నారు. పూర్వ సముద్రంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తే పడమట సముద్రంలో సూర్యుడు అస్తమిస్తాడు. మనం కన్యాకుమారి కనుక వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం సముద్రంలో అదే చోట, అదే కేంద్రంలో రెండు జరుగుతాయి.
ఒక వృత్తాకారంలో సూర్యోదయం జరిగి పైకి లేచి మళ్ళీ అక్కడే అస్తమించడం జరుగుతుంది. పశ్చిమ సముద్రాల యొక్క విధానం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది దినరాత్రులకు. ఈ దినరాత్రులు సృష్టి రూపమైనటువంటి అశ్వం యొక్క ముందు వెనుక మహిమలు. అశ్వానికి 4 పేర్లు ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది. హయము, వాజి, అర్వ, అశ్వము. గుర్రానికి, ఈ సృష్టి రూప గుర్రానికి లేదా మామూలు గుర్రానికి హయం అంటారు, వాజి అంటారు, అర్వ అంటారు, అశ్వం అంటారు. ఇంకా ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి గుర్రానికి. హయము, వాజి, అర్వము, అశ్వము. ఈ సృష్టి హయము నిజానికి అంటే హేయము. సృష్టి హేయము, త్యాజ్యము విడిచిపెట్టదగింది అంటారు విద్వాంసులు, వివేకవంతులు, తెలుసుకున్నవారు, దేవతలు. అలా తెలుసుకుని గుర్రం మీద ఎక్కి సవారి చేస్తారు. త్యాజ్యమే త్యాజ్యమే, విడిచిపెట్టాల్సిందే విడిచిపెట్టాల్సిందే, ఇది హేయము ఇది హేయము. ఎందుకంటే తెలుసు వారికి ఇది ఎప్పటికి ఉండేది కాదు, ఇది హేయం, త్యజింపదగినది అని గుర్రంపై ఎక్కి అధిరోహిస్తారు, నడిపిస్తారు. ఆ గుర్రాన్ని వాడుకుంటారు, కాలాన్ని వాడుకుంటారు, సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. త్యాజ్యంగా భావించి వివేకవంతులు, యోగులు, ఋషులు, మాస్టర్లు అలాగే అనుభవించినారు. సృష్టిని అనుభవించాలి, ఆ గుర్రాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి, వాహనంగా మార్చుకోవాలి. కానీ కొందరు ఉంటారు గంధర్వులు, విలాసులు, భోగాల్లో భోగ విలాసులు ముని ఉండేవారు. ఈ సృష్టి ఒక వాజం అంటారు, అన్నం అంటారు, సుఖాలు అంటారు, భోగ్యం అంటారు. భోగింపదగినది భోగపవర్గ అర్థం దృశ్యం. ఈ కనిపించేదంతా భోగ అపవర్గం కొరకు, కానీ అపవర్గం మర్చిపోయినారు, భోగాన్ని గుర్తించుకున్నారు. ఇదంతా భోగ్యం, ఈ భోజ్య పదార్థం భుజించదగినది, భోగించదగినది అనుకుంటారు. కానీ మరొక శబ్దం ఉంది, భోగ అపవర్గార్థం దృశ్యం. ఈ కనిపించేదంతా అపవర్గం కొరకి. భోగం అపవర్గం కొరకు ఉండాలి, అది మర్చిపోయినారు. భోగం కొరకు మాత్రం అనుకున్నారు, ప్రపంచాన్ని భోగిస్తున్నారు, చివరికి మోసపోతున్నారు. భోగాన భుక్త వయమేవ భుక్త, కాలోన యాతో వయమేవ యాత. కాలం గతించిపోవడం లేదు, నిజానికి మనమే. కాలం నా యాత, కాలం పోవడం లేదు, మనమే పోతున్నాం. భోగాలు భోగింపబడడం లేదు, మనమే భోగింపబడుతున్నాం. మనమే భోగ్యమవుతున్నాం, భోజ్యంగా మారుతున్నాం, భోజనంగా మారిపోతున్నాం. అర్థం చేసుకోవాలి. సుఖపడుతున్నాం అనుకుంటున్నాం, కానీ సుఖపడడం లేదు. ఎందుకంటే మనం గంధర్వులం, విలాసాలు కోరుకుంటున్నాం. ఈ క్షణిక సుఖాలు, భౌతిక సుఖాలలో మునిగి ఉన్నాం. అది కాదు. కొందరు సామాన్యులు ఉంటారు, ఆ సామాన్యులు ఈ గుర్రాన్ని అశ్వంగా భావిస్తారు, భోజనం తృప్తి తీర్చాలనుకుంటారు. జీవనయాత్ర అంతే. ఎక్కడ ఏ భోజనం లభిస్తుంది, కడుపు నిండుతుందా లేదా, ఆకలి తీరుతుందా లేదా. కానీ రాక్షసులు ఉంటారు, అసురగణం కూడా ఈ గుర్రాన్ని అధిరోహిస్తుంది. వధ కోసం, అర్వ హింస, అర్వ అంటేనే హింస, వధించడమే ప్రధానంగా ఉంచుకుంటారు. వారి ప్రధానమైనటువంటి వ్యవహారం వధించడమే, హింసించడమే, బాధ పెట్టడమే ప్రధానమైనటువంటి వారి ప్రథ, వారి ఆచారం, అలవాటు. అదే వారి జీవనయాత్ర, బాధ పెట్టడమే, ఇతరులను మోసం చేయడమే. కనీసం సామాన్యులుగా జీవించినా పర్వాలేదు, కానీ అసురులుగా జీవించకూడదు, అర్వస్థానంలో ఉండకూడదు. అర్వం గుర్రం, వాజి గుర్రం, హేయం హయం గుర్రం, అశ్వం గుర్రం. ఈ రకంగా ఈ బ్రాహ్మణంలో వర్ణించడం జరిగింది. మామూలు వ్యక్తులు ఉదర పోషణ కొరకి
కానీ అసురులుగా ఉండకూడదు. విలాస పురుషులు కూడా, ఇది కూడా నష్టమే. అందుకే విద్వాంసులుగా మారాలి, వివేకవంతులుగా మారాలి, తత్వజ్ఞానం తెలుసుకోవాలి. తత్వాన్ని అంటే వాస్తవాన్ని, సత్యాన్ని, యథార్థ స్థితిని తెలుసుకోవాలి. అది తత్వం. ఉన్నదన్నట్టు తెలుసుకోవడమే తత్వం. పరంపిత పరమాత్మ అందరి బంధువు. బంధువు అంటే ఆపేవాడు, ఆధారం, కారణం బంధువు పరంపిత పరమాత్మే. హయో భూత్వా దేవాన్ అనవహత్ వాజే గంధర్వాన్ అర్వ అసురాన్ అశ్వ మనుష్యాన్ సముద్రయవాస్య బంధు. సముద్రమే బంధు అంటే అన్నిటికీ ఆధారం. సముద్రం యోని, సముద్రమే కారణం. ఆ సముద్రుడు, ఆ యోని, ఆ బంధు పరంపిత పరమాత్మే. చివరికి ఇదంతా కూడా, ఈ కార్య సృష్టి అంతా కూడా, ఈ జడ జగత్తంతా కూడా ప్రళయంలో, ప్రకృతిలో, మూల ప్రకృతిలో, కారణ జగత్తులో కలిసిపోతాయి. ఏది ఉండదు, ఏది మిగలదు, అన్ని కూడా కలిసిపోతాయి మూల ప్రకృతిలో. జీవులు ముక్తిలో స్థిరంగా ఉంటారు. జీవాత్మ ఇప్పుడు కూడా స్థిరంగా అవ్వడం ముక్తిలోనే, పరబ్రహ్మలోనే లీనమై స్థిరంగా ఉంటారు. కనిపించే ప్రతి పదార్థం, ప్రతి అణువు, ప్రతి ఆకారం ఉన్నటువంటి ఇదంతా కూడా స్థిరమయ్యేది మూల ప్రకృతిలో. ఆత్మలు స్థిరమయ్యేది మోక్షములో, పరబ్రహ్మలో, పరమాత్మ వద్ద ఉన్నప్పుడే. ఈ రకంగా ఈ ప్రథమ అధ్యాయంలో, ప్రథమ బ్రాహ్మణంలో వర్ణించడం జరిగింది. బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు, ఉపనిషత్తుల్లో తలమానికం అన్నారు, శిరోభూషణం అన్నారు దీన్ని. అతి ప్రాచీనమైన కొద్ది ఉపనిషత్తుల్లో శిరోభూషణం బృహదారణ్యకం. ఇది శుక్ల యజుర్వేదానికి సంబంధించినటువంటి వాజస్సనీయ శాఖకు చెందినటువంటి ఉపనిషత్తు. శతపథ బ్రాహ్మణంలో ఒక కాండం ఇది. అందులో 6 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ఈ 6 అధ్యాయాలు, అందులో మళ్ళీ బ్రాహ్మణాలు ఉంటాయి. ఈ రకంగా ఈ ఉపనిషత్తు నిజానికి చాలా వ్యవహారంలో ఉపయోగపడే ఉపనిషత్తు. గద్య భాగం ఉంది, అంటే తొందరగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా అటువంటి ఉపనిషత్తు. ఎందుకంటే చర్చలు ఉంటాయి, శంక సమాధానం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా యాజ్ఞవల్కుడు, మైత్రి యాజ్ఞవల్కుడు, గార్గి, జనకుని సభలో యాజ్ఞవల్కుడు, అశ్వ సంవాదాలు ఉంటాయి ఇందులో. ఇది గమనించాలి. సంవాద రూపంలో ప్రతి అధ్యాయంలో బ్రాహ్మణాలు ఉన్నాయి. ప్రథమ అధ్యాయంలో 6 బ్రాహ్మణాలు ఉన్నాయి. ద్వితీయ అధ్యాయంలో అన్ని ఈ రకంగా బ్రాహ్మణాలు అంటే బ్రాహ్మణ రూపంలో రాయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా యాజ్ఞవల్కుని యొక్క సంవాదం ఉంటుంది. యాజ్ఞవల్కుడు మహామేధావి, ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. యాజ్ఞవల్కుని యొక్క ఉపదేశాలు ముఖ్యంగా ఇందులో. జనకుని సభలో ఈ సృష్టి గురించి, ఆత్మ గురించి, పరమాత్మ గురించి వర్ణించడం జరిగింది. చివరిలో ఇలా మంచి సంతానాన్ని కణాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. వంశ పరంపర, సంతానం కనే విధానం కూడా వర్ణించడం జరిగింది ఇందులో. గురూజీ మ్యూట్లో ఉన్నారు.
ద్వితీయాధ్యాయంలో ప్రథమ బ్రాహ్మణం గార్గ్యునకు అజాత శత్రు యొక్క బ్రహ్మోపదేశం. ద్వితీయాధ్యాయం ద్వితీయ బ్రాహ్మణంలో ప్రాణమును శిశురూపంగా కల్పించడం, వర్ణించడం. తృతీయ బ్రాహ్మణంలో బ్రహ్మదర్శనం. చతుర్థ బ్రాహ్మణంలో యాజ్ఞవల్క్య మైత్రేయ సంవాదం ఉంటుంది. అందులో మధు విద్య, బ్రహ్మ విద్య ఉంటుంది. ఇది అర్థం చేసుకుంటే చాలు. ఆత్మానం ప్రియం భవతి, ఎవరికి ఎవరు ప్రియం కాదు, ఎవరిని ప్రేమించరు, తన కొరకే, తన ఆత్మ కొరకే అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. 6వ బ్రాహ్మణంలో ద్వితీయ అధ్యాయం 6వ బ్రాహ్మణంలో ఉపనిషత్తు యొక్క గురు శిష్య పరంపర గురించి కూడా వర్ణించడం జరిగింది. 3వ అధ్యాయంలో ప్రథమ బ్రాహ్మణం మొదటి బ్రాహ్మణంలో జనకుని సభలో యాజ్ఞవల్క్య అశ్వలుల సంవాదం. ద్వితీయ బ్రాహ్మణంలో యాజ్ఞవల్క్య ఆర్తభావుల వివాదం, సంవాదం. తృతీయ బ్రాహ్మణంలో భుజ్యుల వివాదం. ఇక్కడ వివాదం అన్నారు అంటే కొంచెం వేడివేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి సంవాదం, అందుకే వివాదం అన్నారు. తృతీయ అధ్యాయం 4వ బ్రాహ్మణంలో యాజ్ఞవల్క్య ఉషస్థ చాక్రాయణం వివాదం. పంచమ బ్రాహ్మణం యాజ్ఞవల్క్య కహోలుల వివాదం. షష్ఠ బ్రాహ్మణంలో యాజ్ఞవల్క్య గార్గి వివాదం. సప్తమ అంటే ఇక్కడ గమనించాలి, స్త్రీలు కూడా అడిగేవారు, శంకా సమాధానానికి వచ్చేవారు. వారు కూడా విద్వేషములు, వారు కూడా సాధికలు, సాధ్వి, అటువంటి వారు గొప్పవారు ఉండేవారు. గార్గి బ్రహ్మచారిణి, యాజ్ఞవల్క్యునితో సమానంగా ఆమె అటువంటి విద్వత్త కలిగి ఉండేది. చివరికి ఆమె ధృవీకరిస్తే అందరూ ఋషి మహర్షులను ఒప్పుకుంటారు. యాజ్ఞవల్క్యుడే మహామేధావి, మహర్షి అని చెప్పేసి గారికి చెప్తుంది, నేను పరీక్షించినాను, ఇక మీరు ఎవరు ఏ ప్రశ్న అడగాల్సిన అవసరం లేదు, పరీక్షించవలసిన అవసరం లేదని ఆమె చెప్పగలుగుతుంది. అంత విద్వేషమని అన్నమాట, అంత విద్వత్త ఉన్నటువంటి గార్గి. సప్తమ బ్రాహ్మణంలో యాజ్ఞవల్క్య ఉద్దాలకుల వివాదం. అష్టమ బ్రాహ్మణంలో మళ్ళీ యాజ్ఞవల్క్య గార్గి వివాదం ఉంటుంది. నవ బ్రాహ్మణంలో 9వ బ్రాహ్మణంలో యాజ్ఞవల్క్య విదగ్ధ వివాదం. 4వ అధ్యాయం ప్రథమ బ్రాహ్మణంలో జనకునకు యాజ్ఞవల్క్యుని ఉపదేశం. జనకుడు రాజర్షి, దానికి వేదవేత్త, వేద విద్వాంసుడు జనకుడు, జనక మహారాజు. ఆ జనక మహారాజుకే యాజ్ఞవల్క్యుడు ఉపదేశించడం జరిగింది. ఇది ప్రథమ బ్రాహ్మణం 4వ అధ్యాయంలో. 4వ అధ్యాయం ద్వితీయ బ్రాహ్మణంలో జాగ్రత్త, స్వప్న, సుషుప్తి అవస్థల గురించి. తృతీయ బ్రాహ్మణంలో జనకునకు యాజ్ఞవల్క్యుని ఆత్మోపదేశం. 4వ అధ్యాయం చతుర్థ అధ్యాయము చతుర్థ బ్రాహ్మణంలో పునర్జన్మ వర్ణనము. పంచమ అధ్యాయంలో యాజ్ఞవల్క్యుడు అతని స్త్రీలు కాత్యాయని, మైత్రి విషయం వస్తుంది ఇందులో. పంచమ అధ్యాయంలో ప్రథమ బ్రాహ్మణం. 5వ అధ్యాయం ప్రథమ బ్రాహ్మణంలో ఖం గురించి. ద్వితీయ బ్రాహ్మణంలో ద అనే ఉపదేశం గురించి, ద 3 దాల ఉపదేశం ఉంటుంది. తృతీయ బ్రాహ్మణంలో హృదయం గురించి. 4వ బ్రాహ్మణంలో సత్యం బ్రహ్మ గురించి. పంచమ బ్రాహ్మణంలో సత్యం భూర్భువ స్వహ గురించి. 6వ బ్రాహ్మణంలో విరాట్ మనోమయ పురుషుని స్థానము హృదయం అని. సప్తమ బ్రాహ్మణంలో విద్యుత్ బ్రహ్మ అని. అష్టమ బ్రాహ్మణంలో వాక్ బ్రహ్మ అని. 9వ బ్రాహ్మణంలో వైశ్వానరుడు గురించి. 10వ బ్రాహ్మణంలో మరణాంతర గమనం, మరణాంతరం ఎలా జీవాత్మ ఎలా వెళ్తుంది అనే విషయంలో. ఏకాదశ 11వ బ్రాహ్మణంలో తపస్సు. ద్వాదశ 12వ బ్రాహ్మణంలో అన్న బ్రహ్మ, ప్రాణ బ్రహ్మ గురించి. 13వ బ్రాహ్మణంలో ఉక్త, యజు, సామ క్షేత్రముల గురించి. చతుర్దశ 14వ బ్రాహ్మణంలో గాయత్రి గురించి. 15వ బ్రాహ్మణంలో ఈశోపనిషత్తు మంత్రాల గురించి కూడా వస్తుంది ఇందులో. షష్ఠ అధ్యాయం 6వ అధ్యాయంలో ప్రథమ బ్రాహ్మణం ప్రాణ ఇంద్రియాల వివాదము, ఏది గొప్ప అనే విషయంలో. తర్వాత ద్వితీయ అంటే 6వ అధ్యాయంలో ద్వితీయ బ్రాహ్మణంలో ఇంతకుముందు మనం ఛాందోపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి శ్వేతకేతు, జయబలి, ప్రవహణ రాజు యొక్క 5 ప్రశ్నల గురించి మళ్ళీ వస్తుంది ఇక్కడ. అలాగే తృతీయ బ్రాహ్మణంలో అందులో ఉన్నటువంటి మంథరహస్యం కూడా. తర్వాత చతుర్థ బ్రాహ్మణంలో గర్భాధానం గురించి ఉంటుంది. 6వ అధ్యాయం చివరి బ్రాహ్మణం మాతృసత్తాక పరివార వంశపరం, అంటే మాతృస్వామ్యం ఉండేది అని చెప్పడానికి. పితృస్వామ్యం కాదు, మాతృసత్తా, మాతల యొక్క అధికారం, తల్లుల యొక్క అధికారం
తల్లి యొక్క పేరుతో వారి వంశ పరంపర ఉండేది. అటువంటి ఎన్నో చూస్తాం మనం. గౌతమ బుద్ధుడు, మౌర్య చంద్రగుప్తుడు, తల్లుల పేర్లతో వంశాలు ఉండేవి అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ప్రమాణం. ఈ రకంగా బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో ఉన్న విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసినాం. ఈ ఉపనిషత్తులో మనకు చాలా సరళమైనటువంటి విధానం, సరళమైనటువంటి శైలిలో ఈ సృష్టి గురించి, పరమాత్మ గురించి, మానవుడు ఏమి సాధించాలో, ఎలా ఉండాలో చాలా చక్కగా వర్ణించడం జరిగింది. ఇది ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకున్నాం. ఈరోజు గురు పౌర్ణమి, వ్యాస జయంతి కూడా అంటారు, వ్యాస పౌర్ణమి కూడా అంటారు. ఆ సందర్భంగా అసలు గురువు పరమిత పరమాత్మ యొక్క అపార కృపతో ఈరోజు ఆరంభించుకున్నాం ఈ ఉపనిషత్తు. దీన్ని పూర్తి చేసుకొని సాధన చేసి సాధించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం, కానీ మనం గుర్రం పైన స్వారీ చేస్తున్నాం, కానీ ఏ గుర్రాన్ని ఎక్కినాం? హయమును ఎక్కినామా, వాజిని ఎక్కినామా, అర్వ అనే గుర్రాన్ని ఎక్కినామా, అశ్వం అనే గుర్రాన్ని ఎక్కినామా? ఏ గుర్రం పైన మనం ప్రయాణం చేస్తున్నామో చూసుకోవాలి. గుర్రం మాత్రం అదే, సృష్టి అదే, ఈ జగత్ అదే, దినరాత్రులు అవే, కాలం అదే, అంతా అదే. కానీ అందరూ రకరకాలుగా సాధిస్తున్నారు, శోధిస్తున్నారు, వారి వారి గమ్యాలను చేరుకుంటున్నారు, అనుకున్నది సాధిస్తున్నారు. మనమేమనుకుంటున్నాం, మనమే సాధిస్తున్నాం చూసుకోవాలి. మన లక్ష్యం ఏమిటి, మన గమ్యం ఏమిటి, మనం ఏ విషయంలో పురుషార్థం చేస్తున్నాం, ఏ క్షేత్రంలో, ఏ రంగంలో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, మన రంగం ఏమిటి, మన క్షేత్రం ఏమిటి, మన పని ఏమిటి, మన కర్తవ్యం ఏమిటి చూసుకోవాలి. అందరూ పూర్ణం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. తొందరగా పూర్తి చేసుకుని ముగించేసుకుని, ఎందుకంటే సమయం అందరికి అంతే. గంట కొట్టేస్తారు. గుర్రానికి కాళ్ళ గజ్జలు కట్టినాయి, గంటలు, చిరు గంటలు ఉన్నాయి. చిరు గంటలే కాదు, పెద్ద పెద్ద గంటలు ఉన్నాయి. ఎన్ని గంటలు మోగించినా మనకు అర్థం కావడం లేదు. సమయం అయిపోతుంది, గంటలు మోగుతున్నాయి, గంట కొట్టేస్తారు, వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఆగడానికి వెళ్ళలేదు, పని పూర్తయినా కాకుండా వెళ్ళాల్సిందే. అటువంటి సమయం ఆసన్నమవుతుంది. మన కాలాంశం ముగించిపోతుంది. మన పీరియడ్ ఇక ఉండదు, అయిపోయింది, వెళ్ళిపోవాల్సిందే. వచ్చింది, అయిపోయినా ఆగాలనుకుంటే కుదరదు, ఉండలేదు. ఇది హేయము, ఇది హయము, ఇది వాజము, ఇది అర్వము, ఇది అశ్వము, ఇది సృష్టి, ఇది అశ్వమేధ యాగం, మహాయాగం. మన జీవనమే, మన జన్మయే అశ్వమేధ యాగం. నిజానికి ఆశుగతి, శీఘ్రగతి అనమాట. అశ్వం అంటేనే శీఘ్రం, శీఘ్రంగా పోతుంది. అశ్వం అంటే మరొకటి. శ్వ, రేపు అనేది లేదు. శ్వ లేదు, రేపు లేదు, రేపు ఉండదు, ఉంటుందో ఉండదో చెప్పడం కష్టం. అటువంటి స్థితిలో ఉన్నాం. కాలం గడిచిపోతుంది. ఒకసారి అనిపిస్తుంది, ఇంత తొందరగా గడిచిపోయింది కాలం. ఒకసారి శరీరాన్ని చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఒకప్పుడు శరీరం ఎలా ఉండదు, బాల్యంలో, యవ్వనంలో ఎలా మారిపోతుంది. 10 ఏళ్ళు గడిచిపోయినాయా, 20 ఏళ్ళు ఊరికే పోయినాయా, సాధించింది ఏమి లేదే, పోగొట్టుకున్నది ఎక్కువ, పొందినది తక్కువ. చాలా పోగొట్టుకున్నాం, పొందింది చూస్తే ఏమీ లేదు, లాభం ఏమీ లేదు, నష్టమే కనిపిస్తుంది. గడిచిన కాలం భూతాన్ని చూసుకుంటే అన్ని భూతాల్లాగే, దయ్యాల్లాగే అనిపిస్తాయి. గడిచిపోయింది కాలం, భూతకాలం చూసుకుంటే అన్ని కష్టాలు, నష్టాలు, అవమానాలు, బాధలు ఇవే గుర్తుకొస్తాయి. మంచి కూడా ఉంటుంది, కానీ మంచి గుర్తుకురాదు. అందుకే కాలం అనేది గుర్రం పరిగెత్తిపోతుంది చాలా వేగంగా. గుర్రాన్ని మరొక అర్థం తురగం కూడా అంటారు. తొందరగా పోతుంది, తురగం. కాబట్టి తొందరగా గడిచిపోయేది గుర్రం. ఆ గుర్రం హేయం. ప్రయత్నం చేద్దాం. మనం హయం పైన ఉన్నామా, అర్వం పైన ఉన్నామా, వాజి పైన ఉన్నామా, హర్షం పైన ఉన్నామా? హేయం, గుర్రాన్ని హయంగా, హేయంగా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.
ఎప్పటికి ఉండేది కాదు. నిజానికి ఈ శరీరం కూడా అటువంటిది. ఇది హేయమే. ఇది కూడా ఉండదు. శరీరం కూడా ఉండదు. ఇది కూడా గడిచిపోతుంది. ఇది కూడా హేయమే. విడిచిపెట్టదగింది, త్యజింపదగిందే. ప్రయత్నం చేద్దాం. కళ్ళు తెరిచి ప్రయత్నం చేద్దాం. సృష్టిని గుర్రంగా వర్ణించడం జరిగింది. ఆ సృష్టి ఏ సృష్టి కాదు. మన నిజానికి మన ఈ దేహమే, ఈ శరీరమే ఒక సృష్టి. అసలు సృష్టి ఇదే. ఆ సృష్టి రహస్యం తెలుసుకోవాలంటే ఆ బ్రహ్మాండాల గురించి, అఖిలాండ కూడా బ్రహ్మాండ రహస్యం అంతా కూడా ఈ పిండంలోనే ఉంది, ఈ శరీరంలో ఉంది. అది కూడా మానవ దేహంలోనే ఉంది. ఎక్కడో పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు సృష్టి రహస్యం గురించి. పిండమే, మన పిండం చూసుకోవాలి. మరి ఈ పిండాన్ని, ఈ సృష్టిని ఎలా వాడుకుంటున్నాం? సరిగా వాడుకుంటున్నామా? భోగ విలాసాల కొరకు వాడుకుంటున్నామా? ఈ దంతాలను నమలడానికి, తినడానికి, మింగడానికైనా, కళ్ళు చూడడానికైనా, చెవులు వినడానికైనా, ముక్కు వాసన చూడడానికైనా, చర్మం స్పర్శ కొరకైనా, ఇంతవరకైనా వీటి ఉద్దేశం, వీటి లక్ష్యం, వీటి ప్రయోజనం ఇంకేమైనా ఉందా? చాలా ప్రయోజనం ఉంది. ఇది సాధనం, ధర్మ సాధనం. ధర్మాన్ని ఆచరించడం కొరకే, ధర్మాన్ని పాటించడం కొరకే. ధర్మాన్ని పాటిస్తే సుఖం లభిస్తుంది. నిజానికి సుఖస్య మూలం ధర్మ, ధర్మస్య మూలం అర్థం. అర్థం అంటే ప్రయోజనం. నిజానికి డబ్బు కూడా కావాలి, ధనం కూడా కావాలి, ధనం సాధనం కావాలి, ధర్మ సాధనం కావాలి, ధర్మానికి ఉపయోగపడాలి మనం సంపాదించే ధనం. ధర్మస్య మూలం అర్థస్య మూలం రాజ్యం. రాజ్యం కూడా ఉండాలి, అధికారం ఉండాలి. అన్ని ప్రయోజనాలు సిద్ధించాలి, అనుకున్నవి సాధించాలంటే అధికారం ఉండాలి. అధికారం ఉండాలంటే యోగ్యత ఉండాలి, మనకు అర్హత ఉండాలి. ఆ క్రమంలో ఇంద్రియ జయం ఉండాలి, ఇంద్రియాల పైన అదుపు ఉండాలి. మనకు ఇంద్రియాలను గెలవాలి. ఇంద్రియాలు మన ఆధీనంలో ఉండాలి, మన నియంత్రణలో ఉండాలి. అప్పుడే అది ఉండాలంటే వివేకం ఉండాలి. అది ఉండాలంటే పెద్దల సేవ చేయాలి. ఉపసేవ, వృద్ధోపసేవిన. అసలు వృద్ధుల సేవ, వృద్ధులు అంటే అసలు కూడా వారు కూడా గురువులే. వృద్ధులందరూ, పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా గురువులే. అసలు గురువులు వారే. ముందు మన గురువు అమ్మయే, ఆది గురువు, ప్రథమ గురువు ఈ జన్మకు. అమ్మనే గురువును మర్చిపోతున్నాం, నాన్ననే గురువును మర్చిపోతున్నాం. వృద్ధోపసేవ చేయడం లేదు, పెద్దల సేవ చేయడం లేదు. ఉపసేవ, దగ్గరుండి సేవ చేయాలి. అమ్మ నాన్న దగ్గరుండి కన్నారు, పెంచినారు, కాపాడినారు దగ్గరుండి. ఈనాటమ్మ గురించి కాదు, ఒకపాటమ్మ గురించి. ఈనాటమ్మ గురించి ఆశ లేదు. వృద్ధోపసేవ అందుకే చేయడం లేదు పిల్లలు. పిల్లలను దగ్గరుండి కని పెంచి పాలిచ్చి పోషించేవారు తల్లులు. ఇప్పుడు అది లేదు కాబట్టి అందుకే ప్రేమలు లేకుండా పోతున్నాయి. వృద్ధోపసేవ చేయడం లేదు, వృద్ధ అపసేవ చేస్తున్నారు. అపంటి దూరంగా ఉండి తొలగించి, తొలగించి చేస్తున్నారు. వృద్ధులను తొలగించే సేవ. వృద్ధ అపసేవ అవుతుంది కానీ వృద్ధోపసేవ చేయడం లేదు. గమనించాలి. పెద్దల సేవ చేయాలి. ఆ పెద్దలు ముఖ్యంగా మన అమ్మ నాన్నలు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించాలి. అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు, తాతయ్యలు, పెద్దలు, పితరులందరూ కూడా వారి సేవ అవసరం ఉంటుంది. అసలు గురు పూజ అంటే అది. నిజానికి మన కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్ష గురువులు ఉన్నారు, మన అమ్మ నాన్నలు, మన పెద్దలు. వారిని మర్చిపోతున్నాం. మనకి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించినట్టు వారు ఉంటారు, ఎందరో ఉంటారు. మన బంధువులు, అన్న, అక్క, వీళ్ళందరూ కూడా గురువులే. మన విద్యాలయంలో పాఠశాల నేర్పించినటువంటి ఆ బోధకులు, ఉపాధ్యాయులు కూడా గురువులే. గుర్తు చేసుకోండి. ఈరోజు గురు పూజ. వ్యాసుడు, వ్యాసం అంటే ఆశాంతం అని అర్థం. ఇక్కడి నుంచి అక్కడి వరకు అంతా అని అర్థం వ్యాసం అంటే. వేదాలను ఆశాంతం అధ్యయనం చేసి వేదాలను వర్గీకరించినటువంటి మహర్షి కృష్ణ ద్వైపాయనుడు, వేదవ్యాసుడు. మనం కూడా ఆశాంతం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మన జీవితాన్ని, ఈ జీవితం యొక్క గుర్రం నిజానికి. ఇందులో ఎవరైతే గురు పూజ చేస్తారో, గురువుని సత్కరిస్తారో, గురువుని సేవిస్తారో, గురువు చెప్పినట్టు వింటారో, గురు శుశ్రూష చేస్తారో, చెప్పినట్టు అర్థం చేసుకుని గురువులకు, పెద్దలకు, తల్లిదండ్రులందరికీ అనుకూలంగా ఉండి వారికి ఇబ్బంది పెట్టకుండా, కష్టపెట్టకుండా
వారి ఉపదేశాలను ఆదేశాలను అర్థం చేసుకున్న వారికి తగిన విధంగా అనుకూలంగా ఉంటారో అది వారు పూజకులు, వారు భక్తులు. అసలు పూజ అది గురు పూజ. ఆ క్రమంలో మన ఋషుల మాస్టర్ అందరూ కూడా అసలు గురువు, పరమ గురువు, ఆది గురువు, అసలు గురువు, శాశ్వత గురువు పరమిత పరమాత్మయే. ఆ గురువును మర్చిపోకూడదు. పరమ గురువును, శాశ్వత గురువును, శాశ్వత ఆచార్యుడు, పరమాచార్యుడు పరమిత పరమాత్మను మర్చిపోకూడదు. అనుక్షణం ప్రతి క్షణం ప్రతి శ్వాసలో, ప్రతి శ్వాస నిశ్వాసలో పరమిత పరమాత్మ యొక్క ధ్యాస ఉంచుకొని ప్రయత్నం చేయాలి. అసలు ధ్యానం అంటది శ్వాసపై ధ్యాస ధ్యానం కాదు. ప్రతి శ్వాసలో పరమాత్మ యొక్క ధ్యాస, అది ధ్యానం. అది కూడా పూజే. పూజ అంటే మళ్ళీ పరమిత పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాలను పాటించడం, సత్కరించడం. సత్కారం పూజ, సేవించడమే పూజ. ఊరికే దండం పెట్టుకోవడం, నమస్కారం చేసి పోవడం కాదు. పెద్దలను అర్థం చేసుకుని వారి బాగోగులు చూసుకోవాలి. అది పూజ. ఈ గురు పూజ ఉత్సవం సందర్భంగా అందరూ సంకల్పం చేసుకోండి. ముందు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గురువులను సేవించే ప్రయత్నం చేయండి. అమ్మ నాన్నలను, ఇంట్లో ఉన్న పెద్దలు, అమ్మమ్మలు, నానమ్మలు, ఇంకెవరైనా పెద్దలు ఉంటే అన్న కూడా గురువే, అక్క కూడా గురువే, తమ్ముడు కూడా గురువు అవుతాడు, చెల్లి కూడా గురువు అవుతుంది, పిల్లలు కూడా గురువులు అవుతారు. నేర్పించేవారు, తెలిపేవారు, సరైన మార్గం నుంచి వారందరూ కూడా గురువులే. నేర్పే వారందరూ కూడా గురువులు అవుతారు. గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురు దేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అందులో చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఆ కోణంలో మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవడం లేదు. గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురు దేవ మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ. గురు బ్రహ్మ అన్న తర్వాత మళ్ళీ పరబ్రహ్మ ఎందుకు అన్నారు అంటే పరబ్రహ్మే అసలు గురువు అని చెప్పడానికి. సాక్షాత్ ఆ పరబ్రహ్మ సాక్షాత్ కనిపించడు, కానీ ఇక్కడ కనిపిస్తారు ఈ గురువులు, ఈ అమ్మనాలు. గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురు దేవ మహేశ్వర. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు నిజానికి మన ఋషులు. నిజానికి చాలా సంవత్సరాలు చిరంజీవులు. మహేశ్వరుడు శివుడు, మహాయోగి, మహాగురువు. చనిపోయినట్టు దాఖలాలు లేవు. శంకరుడు, శివుడు, బ్రహ్మ వీళ్ళందరూ కూడా ఋషుల మహర్షులే. వాళ్ళు ఏ గురువును సేవించినారంటే పరబ్రహ్మను సేవించినారు. గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురు దేవ మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ. ముందు బ్రహ్మ వచ్చింది, తర్వాత పరబ్రహ్మ వచ్చింది. ఈ పరబ్రహ్మ పరమాత్మ, మీద ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ ఋషి. ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుంటే మన ఋషుల మహర్షులే కాదు, పరబ్రహ్మ మన యొక్క అసలు గురువు. ఋషుల మహర్షులు, మునులు, యోగులందరూ కూడా గురువులే. ఆ రకంగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడు మన జీవనం ధన్యమవుతుంది, జన్మ సార్థకం అవుతుంది. అంతవరకు కాదు. హేయంగా చూడాలి, హయంగా చూడాలి, గుర్రంగా చూడాలి. ఇది ఈ సృష్టిని, ఈ శరీరాన్ని. కష్టాలైనా, నష్టాలైనా, బాధలైనా, సుఖాలైనా ఏవి ఉండవు. ఇది మిగలదు. అవి దినరాత్రులే, దినము రాత్రి, కాలం. దినరాత్రి గుర్రానికి స్థానం అన్నారు. గుర్రం ఎక్కడ ఉంటుందంటే దినంలో, రాత్రుల్లో ఉంటుంది. దినరాత్రులే గుర్రం యొక్క స్థానం అన్నారు. కానీ ఆ దినరాత్రి కూడా మిగలవు, గడిచిపోతాయి వేగంగా. వేగంగా గడిచిపోతుంది కాలం. కాలాన్ని సర్పంగా వర్ణించారు. కాల సర్పం అన్నారు. సర్పం అంటే జరిగేది, స్త్రీ గతవు, గతించిపోయేదే సర్పం. చాలా వేగంగా పరిగెత్తుతుంది పాము, పారిపోతుంది పాము. కాల సర్పం. కాలాన్ని యముడుగా వర్ణించారు. కాల యముడు, కాలమే యముడు. అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉన్న కాలాన్ని వాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఉన్న క్షణాన్ని, ఉన్న దినాలను వాడుకునే ప్రయత్నం చేసి ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి, ఈ స్థితి నుంచి ఈ క్షణమే, ఈ దినమే మోక్షానందాన్ని అనుభవించే ప్రయత్నం చేద్దాం. గురువులను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. గురువు ఉపదేశాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆచరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. అప్పుడు గురు పూజ అవుతుంది, గురు సత్కారం అవుతుంది. లేదంటే అంతే.
గుర్రం తీసుకెళ్తుంది. మన అదుపులో లేదు గుర్రం, ఈ కాలం అనే గుర్రం, ఈ సృష్టి అనే గుర్రం. అది లాక్కెళ్ళిపోతుంది. గుర్రం మొండి గుర్రం అయితే పారేసిపోతుంది కూడా. ఎవరి కోసం చూడదు ఈ గుర్రం, ఈ కాలం అనే గుర్రం. ఏది ఆగదు. అయ్యవారి కోసం అమావాస్య ఆగదు, అమ్మవారి కోసం పౌర్ణమి ఆగదు. ఏది ఆగదు. కాలం గడవడం లేదు, మనం గడిచిపోతున్నాం. కాలోన యాతో వయమేవ యాత. కాబట్టి గురువుని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. గురు ఉపదేశాలను అర్థం చేసుకుని మనం నిజానికి తరించడానికి ఉపదేశాలు, ఆదేశాలు, సందేశాలను కూడా ఈ జన్మలో ఉన్నాం, ఈ శరీరంలో ఉన్నాం, తరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. తరించాలి, దాటాలి ఈ కష్టాలను, ఈ కష్టాల కడలిని దాటాలి. ఈ కడలి దాటి ఆనంద సాగరం చేరుకోవాలి. ఈ దరి నుండి ఆ దరికి వెళ్ళాలి. ఈ ఒడ్డు నుండి ఆ ఒడ్డుకి వెళ్ళడానికి మనకు సేతు లభించింది, వంతెన లభించింది, ఓడ లభించింది, వైదిక మార్గం అనే ఓడ. ఈ ఓడలో ప్రయాణం చేసి సురక్షితంగా ఆనంద సాగరం అటువైపు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. అదే మన స్థిర నివాసం. నిజానికి ఆత్మను స్థిరమయ్యేది అక్కడే. లేకపోతే సాతత్యగమనే, సతతం గమనంలో ఉంటుంది ఆత్మ. నిరంతరం గమనమే, నిరంతరం తెలుసుకోవడమే, నిరంతరం అన్వేషించడమే, నిరంతరం అదే పని. పరమాత్మను పొందే వరకు అంతే. తల్లి ఒడిలో చేరే వరకు అంతే. బిడ్డ బాధపడాల్సిందే. తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన బిడ్డ భయపడుతుంది, బాధపడుతుంది, శోకిస్తుంది. అలాగే మనం ఉన్నాం. పరమాత్మనే, పరపిత పరమాత్మకు, పరమ మాతకు, శాశ్వత మాతకు దూరమై మనం కూడా బాధపడుతున్నాం, భయపడుతున్నాం. తల్లిదండ్రులను పోగొట్టుకున్నటువంటి అనాథలుగా మిగిలిపోతున్నాం. తల్లిదండ్రులు లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది? అటువంటి స్థితి మన స్థితి. పరమాత్మ దూరం అయితే అంతే. మరి ఎన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా అమ్మ లేదు, నాన్న లేరు. అన్నీ ఉన్నాయి, ఆడుకునే వస్తువులు, ఆట వస్తువులు అన్నీ ఉన్నాయి, తినడానికి అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ అమ్మ నాన్న లేరు. చిన్నపిల్లలు ఎలా ఉంటుంది? అన్నీ ఉన్నప్పటికి కూడా. అలాగే పరమిత పరమాత్మ లేకుండా అన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా ఆనందం కలగదు. పరమాత్మ పట్టుకున్నవారు నిర్భయంగా ఉంటారు, నిశ్చింతగా ఉంటారు. పరమాత్మకు దూరంగా ఉన్నవారు భయపడాల్సి వస్తుంది, బాధపడాల్సి వస్తుంది. గమనించండి. అసలు గురువు నుంచి మన జన్మకు ప్రథమ గురువు అయినటువంటి మాత వరకు, పరమిత పరమాత్మ నుంచి మన కన్న తల్లి వరకు ప్రయత్నం చేయండి, తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఓం శం శుభం. అందరికీ ధన్యవాదాలు. పరమపిత పరమాత్మకు, ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాత పిల్లలకు అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు, వందనాలు. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు, గురువర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు. బంధువులారా, సాధకులారా, మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనలు, ఆశీర్వాదాలు. శుభం. అందరికీ ఈ గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా అందరికీ పరమిత పరమాత్మ యొక్క ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం శుభం. శాంతి పాఠం చెప్పండి. ఓం ద్యౌ శాంతిరంతరిక్షం శాంతి పృథివీ శాంతిరాప శాంతిరోషధయః శాంతిః వనస్పతయః శాంతిర్విశ్వే దేవాః శాంతిర్బ్రహ్మ శాంతిః సర్వం శాంతి శాంతిరేవ శాంతిః సామా శాంతిరేధి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నమస్తే.